يتقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم. کیا گئی آواز ہے کس سے بھائی؟ بھائی مائک والوں سے کہو یہاں کا مائک شروع کریں. یہاں آواز نہیں آ رہی، مائک آگے کا مائک چلو نہیں شاید. لوگ تو یہاں بیٹھے ہیں، آگے بھی کرنے کے لیے. محترم دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ و منوالہ نے زمین و آسمان کے بیچ میں جتنا نظام اپنا پھیلایا ہے یہ انسانوں کے امتحان کے لیے ہے، آزمائش کے لیے ہے. اور انسانوں کو اللہ نے دونوں جہاں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے نبیوں کے ذریعے انسانوں تک دین پہنچایا ہے. دنیا میں جون سا انسان چاہے وہ مالدار ہو، غریب ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، چاہے وہ ملازم ہو، چاہے وہ کسان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، جہاں دنیا کے جس خطے میں رہتا ہو، اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کامیاب ہونے کے لیے اللہ نے دین دیا ہے. اگر زندگی میں محنت کر کے دین لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے کامیابی کا فیصلہ کریں گے. اور اگر دین زندگیوں میں نہیں ہے اور دین کو زندگی میں لانے کی محنت نہیں دی جا رہی ہے تو چاہے دنیا کتنی انسانوں کے ہاتھ میں آ جائے اور دنیا کی ترقیات میں انسان کتنا ہی آگے بڑھتا چلا جائے، لیکن آسمان سے اس کے لیے ناکامی کے فیصلے ہوتے رہیں گے اور انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہوگا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. چلنا پھرنا بند کرو، جہاں وہاں بیٹھ جائیں وہی بٹھا دیں. মেহরবানি করে যারা হাঁটাচলা করতেছে মেহরবানি করে বসে পড়ি. মসজিদ ওয়ার জামাতের ভাইরা মেহরবানি করে ওনাদেরকে মহব্বতের সাথে বসাই দিই, হয়তো হাঁটাচলা না হয়, প্রত্যেকে খুব ধ্যানের সাথে কথা শুনি. ان بھائیوں کو بٹھاؤ، یہ بھی سنتے আশেপাশে যারা আছে ওনাদেরকে মহব্বতের সাথে বসাই দিই. نماز میں پہنچے ہو تو اللہ تعالیٰ نے دین کی مجلس دیتی، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. হ্যাঁ বসে পড়ি, একটু বসে পড়ি. আশেপাশের ভাইরা বসাই দিই, মহব্বতের সাথে বসাই দিই. বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই আসমান আর জমিনের মধ্যখানে যত নিজাম চালাইছেন এই সমস্ত নিজাম মানুষের পরীক্ষার জন্য চালাইছেন এবং আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের মাধ্যমে সমস্ত মানুষের দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতার জন্য দিন নাযিল করেছেন. আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের মাধ্যমে মানুষ পর্যন্ত দিন পৌঁছাইছে. এখন মানুষ যেই ধরনের মানুষ হোক না কেন, চাই সে গরিব হয়, চাই সে ধনী হয়, চাই সে শিক্ষিত হয়, চাই সে অশিক্ষিত হয়, চাই সে গ্রামে হয়, চাই সে শহরে হয়, চাই সে ধনী হয়, চাই সে গরিব হয়, চাই সে আরবের হয়, চাই সে আজমের হয়, দুনিয়ার যে কোনো জায়গায় সে বসবাস করুক না কেন, যদি নাকি সে মেহনত করে তার জিন্দেগির মধ্যে দিন নিয়ে আসতে পারে তবে সে দুনিয়া এবং আখিরাতের মধ্যে সফলতা লাভ করবে. বলতেছেন যে ভাই মানুষের জিন্দেগির মধ্যে সফলতার জন্য একমাত্রই দিন এবং দিন মেহনত করে যদি নাকি মানুষ তার জিন্দেগিতে নিয়ে আসতে পারে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আসমান থেকে তার জন্য কামিয়াবি আর সফলতার ফয়সালা করবেন. আর যদি নাকি সে মেহনত করে নিজের জিন্দেগির মধ্যে দিন না নিয়ে আসে, নিজের জিন্দেগির মধ্যে দিন না আনে, বলতেছেন যে সে দুনিয়ার যে কোনো অবস্থায় বসবাস করুক না কেন, চাই তার হাতে দুনিয়ার যত সম্পদই আসুক না কেন, চাই সে দুনিয়ার যত জিনিসের মালিক হোক না কেন, বলতেছেন যে ভাই একমাত্র দিন জিন্দেগির মধ্যে না আনার কারণে দুনিয়ার যত জিনিসই তার হাতে আসুক না কেন, বলতেছেন যে আসমান থেকে তার জন্য নাকামির ফয়সালা হবে. انسانوں کے ہاتھوں میں تجارتوں کے آنے پر کامیابی حاصل ہو جائے یہ بات نہیں ہے، اور نہ حکومتوں کے ہاتھوں میں آنے سے کامیابی ملے گی، نہ ڈگریاں اور نہ ٹیکنالوجی ہاتھ میں آنے سے کامیابی ملے گی، نہ میرے دوستوں باغات اور کھیتیاں ہاتھ میں آنے سے کامیابی ملے گی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شاہ نے اگلی امتوں کے واقعات کو کھول کھول کے بیان کیا ہے کہ اگلی امتیں ان کے پاس کھیتیاں اور باغات تھے اور ان کے پاس حکومتیں اور وزارت کی کرسیاں تھیں، ان کے پاس مال کے نقشے تھے، ان کے پاس تجارت کی منڈیاں تھیں، ان کے پاس حرفت و صنعت تھی اور ٹیکنالوجی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے زمانے کے اللہ نے ہر زمانے میں نبیوں کے ذریعے ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے دعوت دے کر نبیوں کو بھیجا. لیکن لوگوں نے جب نبیوں کی دعوت کو قبول نہیں کیا،
اور نبی کی بات کو قبول کیے بغیر زندگی گزارتے رہے تو اللہ نے نتیجے اور انجام کے اعتبار سے ان سب کو ناکام کیا ہے. پورے قرآن پاک میں اللہ نے اس کو اس امت کی رہبری کے لیے اتارا ہے. বলতেছে যে ভাই, যদি নাকি মানুষ ব্যবসার লাইনে উন্নতি লাভ করে অথবা তার হাতে হুকুমত এসে যায় এবং সে বিভিন্ন ধরনের ডিগ্রি অর্জন করে অথবা দুনিয়ার লাইনে মেহনত করে সে বাগবাগানের মধ্যে উন্নতি করে, দুনিয়ার যে কোনো লাইনে উন্নতি কেউ করে না কেন, বলতেছেন যে ভাই এইগুলির দ্বারা তার কামিয়াবি আর সফলতা অর্জন হবে না. আল্লাহ জাল্লা শাআনহু কোরআনে পাকের মধ্যে এই উম্মতের আগের বিভিন্ন নবীদের সময়ের ঘটনা উল্লেখ করে এই কথা বুঝাইছেন যে মানুষ যখন নাকি ব্যবসার লাইনে উন্নতি করছে, তারা হুকুমতের লাইনে উন্নতি করছে, তারা বাগবাগানের লাইনে উন্নতি করছে, বিভিন্ন লাইনে তারা উন্নতি করছে, কিন্তু ওই জামানার মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শাআনহু প্রত্যেক জামানায় নবীদেরকে দিয়ে হেদায়েতের মেহনত দাওয়াতকে দিয়ে পাঠাইছেন. আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম তাদের ময়দানে দাওয়াতের মেহনত করেছেন, তাদেরকে আল্লাহ জাল্লা শাআনহুর পয়গাম পৌঁছাইছেন. যখন নাকি তারা আল্লাহ পাকের এই পয়গামকে মানে নাই, নবীদের কথা শুনে নাই, আল্লাহ জাল্লা শাআনহু এই সমস্ত অবস্থায় তাদেরকে নাকাম করেছেন. বলতেছেন যে সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের ঘটনা, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের উম্মতের ঘটনা এই উম্মতকে শুনাইছেন, যাতে এই উম্মত শিক্ষা নেয় যে মানুষের কামিয়াবি আর সফলতা কিসের ভিতরে. قرآن پاک میں اللہ نے قوم نوح کے واقعے کو بیان کیا ہے جو اپنی اکثریت کے گھمنڈ کی بنیاد پر زندگی گزار رہی تھی اور اپنے زمانے کے نبی کی بات کو نہیں مانا. اللہ نے انہیں دنیا میں ناکام کر دیا. قرآن پاک میں یقینی طور پر یہ باتیں بتائی گئی ہیں. قوم عاد جس کے پاس طاقت تھی، بڑی طاقت اور قوم تھی، اسے اپنی طاقت پر گھمنڈ کا میرے بھائیوں اپنے زمانے کے نبی کی بات کو نہیں مانا. اللہ نے انہیں دنیا میں تحس اور نحس کر دیا. قوم سمود اس کے پاس حرفت و صنعت اور ٹیکنالوجی تھی میں جو اپنے زمانے کی، اس کی ٹیکنالوجی تو ایسی ہے کہ آج کا انسان اسے دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ کیسی ان لوگوں نے پہاڑوں میں اپنے مکان اور اپنے محلات بنائے ہیں. آج بھی دنیا کے انسان دنیا میں اسے دیکھنے کے لیے پھر رہے ہیں. میرے دوستوں، وہ قوم باوجود اپنے ہاتھوں میں ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود میرے بھائیوں اپنے زمانے کی نبی کی بات کو نہیں قبول کیا، ایمان اور ایمانی راستہ اختیار نہیں کیا، اللہ کی بات کو، اللہ کی اطاعت کو نہیں اختیار کیا، تو میرے بھائیوں انجام کے اعتبار سے ناکام کر دیے گئے. ایسے ہی قوم سبا، ان کے پاس بڑے بڑے باغات تھے اور ایگریکلچر کی بڑی بڑی ترقیات کے منصوبے تھے، لیکن اپنے زمانے کے نبیوں کی بات کو نہیں مانا اور اپنی زندگی کو نبیوں کی تعلیمات کے تابع نہیں کیا. انجام کے اعتبار سے اللہ نے انہیں تحس نحس و برباد کر دیا. ایسے ہی میرے بھائیوں آپ حسین قوم شعیب ہے جس کے پاس تجارت کی بڑی بڑی منڈیاں تھیں اور تجارت پر جن کا پورا کنٹرول تھا اپنے زمانے میں، لیکن اپنے زمانے کے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اپنے زمانے کے نبی کی تعلیمات کو جو اللہ نے ان کی ہدایت اور رہبری کے لیے بھیجا تھا اسے قبول نہیں کیا. میرے بھائیوں انجام کے اعتبار سے ناکام اور برباد ہو گئے. اس لیے یہ قرآن پاک میں جو واقعات قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیے ہیں یہ کوئی قصہ کہانی کے طور پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ شان و خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. یہ ہم جو نبیوں کے واقعات اور اگلی امتوں کے قصے اور واقعات جو بیان کر رہے ہیں یہ تو سمجھداروں کی عبرت کے لیے ہے کہ یہ عبرت لیں ان سے اور عبرت لے کر اپنی زندگی کے نظام کو صحیح کریں. বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শাআনহু কোরআনে পাকের মধ্যে হযরত নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কওমের ঘটনা শুনাইছেন. বলতেছেন যে হযরত নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কওমের তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতার বড় গুমান ছিল এবং তারা এটার উপরেই তারা বড়াই এবং অহংকার করছে এবং তারা এই কথা মনে করছে যে আমরা তো সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বেশি, নবী এবং নবীর সাথে যারা আছে তারা তো সংখ্যায় কম, তারা নবীর দাওয়াতকে শুনে নাই, ঈমান আনে নাই, আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবনযাপন করে নাই. বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শাআনহু এত বড় কওমকে আল্লাহ জাল্লা শাআনহু ধ্বংস করে দিয়েছে. বলতেছেন যে হযরত কওম আদ তারা তাদের শক্তির বড়াই করছে, শক্তির অহংকার করছে, তারা এই কথা দাবি করছে যে আমাদের চেয়ে এত বড় শক্তিশালী আর কে হইতে পারে. বলতেছেন যে নবী তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন, তাদেরকে আল্লাহ পাকের হুকুমের কথা শুনাইছেন, আল্লাহর বড়াই বড়ত্বের কথা শুনাইছেন, তাদেরকে ঈমান কবুল করতে বলেছেন. বলতেছেন যে নবীর কথা তারা মানে নাই, ঈমান গ্রহণ করে নাই, তাদের অহংকারের মধ্যেই তারা ছিল. আল্লাহ জাল্লা শাআনহু এত বড় শক্তিশালী কওমকে ধ্বংস করে দিয়েছেন. বলতেছেন যে ভাই এইভাবে কওমে সামুদ তারা কিভাবে পাহাড় কাটে তারা ঘর বানিয়েছেন. বলতেছেন যে ভাই তারা টেকনোলজির লাইনে দুনিয়ার মধ্যে কত উন্নতি করেছে, আজকে তাদের ওই অবস্থাগুলি দেখে মানুষ हैरान হয়ে যায়. কিন্তু যখন নাকি নবী আসি তাদেরকে ঈমানের কথা শুনাইছেন, আল্লাহ পাকের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন, ঈমান কবুল করতে বলেছেন.
নবী তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন, কিন্তু তারা দাওয়াত গ্রহণ করে নাই, ঈমান আনে নাই, আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবন যাপন করে নাই। এত বড় তাদের টেকনোলজি হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। বলতেছেন যে ভাই কওমে সাবা তারা বাগবাগানের মানে কত উন্নতি করেছে, বলতেছেন যে তাদের বাগবাগানের উন্নতি কত উন্নতি হয়েছে। বলতেছেন যে নবী আসে তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন, তাদেরকে আল্লাহ পাকের হুকুমের কথা শুনাইছেন, ঈমান গ্রহণ করতে বলেছেন, তারা ঈমান গ্রহণ করে নাই, আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবন যাপন করে নাই, নবীর কথা শুনে নাই, নবীর কথা মতো জীবন যাপন করে নাই। আল্লাহ জাল্লা শানহু তাদেরকেও ধ্বংস করেছেন। এইভাবে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন কওম, এক কওম আসছে, তারা ব্যবসার লাইনে বড় উন্নতি করেছে। বলতেছেন যে তাদের ব্যবসার উন্নতি একবারে উন্নতির শেষ সীমায় পর্যন্ত পৌঁছেছে, কিন্তু নবী তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন, আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবন যাপন করতে বলছেন, ঈমান আনতে বলছেন। বলতেছেন যে তারা ঈমান আনে নাই, আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবন যাপন করে নাই, আল্লাহকে মানে নাই, নবীর কথা শুনে নাই, হেদায়েতের রাস্তা আসে নাই। আল্লাহ জাল্লা শানহু তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। বলতেছেন যে ভাই এইভাবে পূর্বের কওমের ঘটনা কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানহু এই উম্মতকে শুনাইতেছেন। এই ঘটনাগুলো এইভাবেই শোনানো মাকসাদ না, বরং আল্লাহ জাল্লা শানহু বলতেছেন যে আমি পূর্বের ঘটনাগুলি এই জন্যই শুনাইতেছি যাতে যারা চিন্তাশীল ব্যক্তি, যারা জ্ঞান রাখে, তারা যাতে এখান থেকে শিক্ষা নেয় এবং আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের যে দাওয়াত নবী হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীন নিয়ে আসছেন এবং ঈমানের দাওয়াত নিয়ে আসছেন, ওই ঈমান গ্রহণ করে দ্বীন মতো জীবন যাপন করে এবং আল্লাহ জাল্লা শানহুর হুকুম মতো জীবন যাপন করে দুনিয়া এবং আখিরাতের থেকে সফলতা অর্জন করে। বলতেছেন যে এই জন্যই আল্লাহ জাল্লা শানহু পূর্বের সমস্ত নবীদের ঘটনা শুনিয়েছে। یہ واقعات قرآن پاک میں بہت عبرت کا۔ بھائی دوستو بزرگ اور بھائیو، آج کے دور میں کوئی لمبی چوڑی بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ چلیے پھریے، اکثریت والے ہوں، ٹیکنالوجی والے ہوں، مال والے ہوں، غریب ہوں، منصب اور عہدے والے ہوں، جہاں کہیں جو بھی ہیں میرے بھائیو، اپنے اپنے مقام پر رہنے کے بعد ہر ایک اپنی زبان سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم ناکام ہیں، ہم اپنی اپنی لائنوں میں ناکام ہو رہے ہیں، اور تمام کی زبان کا ایک ہی لفظ ہے، ٹینشن بہت ہے، سکون نہیں ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، رہنے کی بات ہے، ہم سب اس میں مبتلا ہے۔ ہر ایک کی زبان کا ایک بول ہے، ٹینشن ہے، دن بدن پرابلم بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ ہے کیا چیزیں؟ یہ اللہ کی طرف سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جس راہ پر تم اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہو، یہ راہ تمہاری ناکامی ہے۔ جہاں تم جا رہے ہو وہاں کامیابی نہیں ہے، بلکہ میرے نبی، میرے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے دعوت دی ہے کہ اللہ کی مانو، اللہ کو مانو جیسا کہ وہ ہے، اور اللہ کی مان کر چلو جیسا کہ وہ اللہ تم سے چاہتا ہے، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ تو کامیابی کا راستہ وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے میرے دوستوں دنیا کے انسانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ دیکھو جس راہ پر تم جہاں دوڑ رہے ہو، یہ تمہاری دوڑ تمہیں ہلاک کر دے گی، اس دوڑ کو چھوڑو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آؤ اور اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کے مطابق گزارو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان تمام مسائل کو اپنے قدرت سے حل کر دے گا۔ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اور آخرت کی ابدی اور یقینی زندگی جو ہمیشہ کے لیے ہے اور جو حقیقی زندگی ہے، اس حقیقی زندگی میں بھی کامیابی اسی راستے سے ہوگی، اور کوئی راستہ کامیابی کا نہیں ہے۔ বলতেছেন যে ভাই আজকে এই কথাকে ভালোভাবে বুঝাইবার, বেশিভাবে বুঝাইবার দরকার নাই। আজকে দুনিয়াতে যত মানুষ বসবাস করতেছে, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ লাইনে তারা মেহনত করতেছে যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আমাদের হাতে আসে যায়, আমরা কামিয়াব হব। বলতেছেন যে যারা ব্যবসা বাণিজ্যের লাইনে মেহনত করতেছে, যারা টেকনোলজির লাইনে মেহনত করতেছে, যারা হুকুমতের লাইনে মেহনত করতেছে, দুনিয়ার যত মানুষ আজকে আছে, যত লাইনে মেহনত করতেছে, প্রত্যেকে একই কথা বলতেছে যে আমাদের সমস্যা কমতেছে না, আমরা সর্ব জায়গায় তো নাকাম হইতেছি, আমাদের সমস্যা কমতেছে না, আমাদের সমস্যা বাড়তেছে, আমাদের পেরেশানি কমতেছে না, আমাদের পেরেশানি বাড়তেছে, আমরা তো কোনো জায়গায় স্থির পাইতেছি না, আমরা কোনো জায়গায় তো শান্তি পাইতেছি না। বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ জাল্লা শানহু তার জুবানে, আল্লাহ জাল্লা শানহু কোরআনে পাকের মাধ্যমে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়ে এক পবিত্র জিন্দেগি দুনিয়ার মধ্যে প্রেরণ করেছেন, দুনিয়ার মধ্যে পাঠাইছেন। আল্লাহ জাল্লা শানহু এই কথা পরিষ্কার ভাবে এলান করে দিয়েছেন যে আমার হাবিব হযরত
আসছেন, আল্লাহ জাল্লা শানহুকে মানার কথা নিয়ে আসছেন, আল্লাহকে তার ক্ষমতার শক্তির সাথে ইয়াকিন করার কথা এবং আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবন আসছেন। বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানহু এলান করে দিতেছেন, আল্লাহ জাল্লা শানহু হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আমাদেরকে এই কথা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে আমরা যে লক্ষ্যকে সামনে রাখি চলতেছি, বলতেছেন যে যত লাইনে আমরা কামিয়াবি আর সফলতার রাস্তা খুঁজবো, কোন লাইনে আমাদের কামিয়াবি আর সফলতা নাই। একমাত্র কামিয়াবি আর সফলতা যদি নিতে হয় আমরা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো জীবন যাপন করতে হবে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগত হয়ে চলতে হবে। যদি নাকি আমরা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগত হয়ে যাই, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ঈমানের দাওয়াত নিয়ে আসছেন, আল্লাহ জাল্লা শানহুর সমস্ত শক্তি আর ক্ষমতাকে স্বীকার করা এবং আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবন যাপন করা, এই দাওয়াতকে যখন নাকি আমরা মানবো, এই দাওয়াত মতো জীবন যাপন করবো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো জীবন যাপন করবো, বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানহু আমাদেরকে এই দুনিয়াতেও কামিয়াবের সফলতা দিবেন এবং মৃত্যুর পরে যে জিন্দেগি আসল জিন্দেগি, যে জিন্দেগির পরে আবাদুল আবাদ, যে জিন্দেগি আবাদুল আবাদ জিন্দেগি, যার পরে আর কোনো মৃত্যু আসবে না, এমন জিন্দেগি তো আল্লাহ জাল্লা শানহু আমাদেরকে সফলতা দান করবেন। বলতেছেন যে ভাই, দুনিয়ার জিন্দেগির সফলতা এবং আখিরাতের জিন্দেগির সফলতা তো আল্লাহ জাল্লা শানহু একমাত্র হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই ঈমানি দাওয়াত এবং ওই দ্বীনের মধ্যেই নিহিত রেখেছেন। मेरे दोस्त बुजुर्ग भाइयों, ये तबलीग और दावत की मेहनत के जरिए क्या कहा जा रहा है? ये तबलीग और दावत की जो मेहनत है वो तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। आपके बाद कोई नबी कयामत तक नहीं आएगा। आपकी बैसत से पहले अल्लाह ताला शाहों की ये सुन्नत थी रही है कि दुनिया के इंसान जब परेशानियों के शिकार हो गए, अहकाम इलाही छोड़कर अल्लाह के दीन की राह को छोड़कर गुमराह हुए, रास्ता भटक गए। जब रास्ता भटके तो फिर रास्ता दिखाने के लिए नबियों को भेजा जाता। हर नबी आकर दावत की मेहनत करते, ईमान की दावत लेकर आते और इंसानों की रहबरी फरमाते। जो उनसे खुश नसीब लोग नबी की रहबरी पर अपनी अब जहाँ रास्ता भटके थे उस रास्ते से हटकर नबी की रहबरी में ईमान की राह पर अपने आप को डाला, अल्लाह ने उन्हें कामयाब किया, चमकाया। और जिन बदनसीब इंसानों ने अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पर अपने आप को चलाया, अपनी नजर के धोखे की बुनियाद पर चलते रहे, अल्लाह ने इन्हें नाकाम किया है। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के बाद अब कयामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है और कयामत तक दुनिया के इंसानों की कामयाबी का रास्ता सिर्फ एक है, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं। और वही रास्ता है जिसको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। वो ईमान का रास्ता है, वो अल्लाह की इताअत का रास्ता है, वो दीन मतीन पर जिंदगी गुजारने वाला रास्ता है। ये रास्ते पर इंसान हर हाल में, हर जमाने में और हर मुल्क में कामयाब होगा। ये अल्लाह का फैसला है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने रहम खाकर हम पर और पूरी इंसानियत पर, हमारा सिर्फ मसला नहीं है, पूरी इंसानियत का मसला है। हमारा भी मसला, पूरी इंसानियत का मसला कि दुनिया के बसने वाले इंसान का नाकामी से बच जाए। इस पर उस रहीम मौला ने, उस अल्लाह ने जो अपने बंदों पर बड़ा रहम करने वाला है और उस अल्लाह ने जो अपने बंदों पर बड़ा करम करने वाला है, उसने अपने नबी वाली मेहनत को अमूमी तौर पर जिंदा फरमाया और उम्मत के तमाम तबकात में इसको जिंदा फरमाकर पूरी इंसानियत पर अल्लाह ने रहम फरमाया है कि ये इंसान फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत वाली अजीम मेहनत को जिंदगी में इख्तियार करे, ताकि इसे हिदायत मिले, ताकि इसे दीन मिले, ताकि उसे सिरात मुस्तकीम मिले, ताकि ये दुनिया की परेशानियों से निजात पाए और दुनिया में इसे कामयाबी की राह कामयाबी मिल जाए और आखिरत में मौत के बाद हमेशा हमेशा कामयाब हो जाए। इसकी इस मेहनत का नाम तबलीग की मेहनत है। বলতেছেন যে ভাই, এই দাওয়াত তাবলীগের মেহনতের দ্বারা কি চাওয়া হইতেছে? বলতেছেন যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নবী, শেষ নবী, ওনার পরে আর কোন নবী দুনিয়াতে আসবেন না। তিনি খাতামুন নবিয়্যিন, শেষ নবী, ওনার পরে আর কোন নবী দুনিয়াতে আসবেন না। বলতেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগ পর্যন্ত যখনই মানুষ নবীর রাস্তাকে ছেড়ে গোমরাহ এবং পথভ্রষ্ট হইত, সিরাতে মুস্তাকিম থেকে সরে যাইত, আল্লাহ পাকের হুকুম থেকে তারা দূরে সরে যাইত এবং তাদের মধ্যে আল্লাহ পাকের হুকুমের লঙ্ঘন শুরু হইত এবং তারা গুমরাহি এবং তারা নাফরমানির মধ্যে ডুবে যাইত, তখন আল্লাহ জাল্লা শানহু রহম এবং দয়া করে নবীদেরকে দুনিয়াতে প্রেরণ করতেন। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে দাওয়াতের মেহনত নিয়ে, ঈমানের দাওয়াত নিয়ে এবং দ্বীন, আল্লাহ পাকের হুকুম এবং নবী ওই জামানার
মুস্তাকিমের উপরে আসতো, দ্বীনের উপরে আসতো, নবীদের কথা মতো জীবনযাপন করত, আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাদেরকে কামিয়াবি আর সফলতা দান করতেন। এবং যারা নবীদের কথা মানত না এবং তারা নিজের মন মতো জীবনযাপন করত, নাফরমানির মধ্যেই তারা ডুবে থাকতো, আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাদেরকে নাকাম করতেন। বলতেছেন যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু শেষ নবী, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবেন না। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু দাওয়াতের মেহনত দিয়ে, ইমানের মেহনত দিয়ে এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আল্লাহ পাকের হুকুমের ইতাআতের তরিকা দিয়ে এবং আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে সিরাতে মুস্তাকিমের দাওয়াত দিয়ে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীন নিয়ে আসেন, যে সিরাতে মুস্তাকিম নিয়ে আসেন, যে দ্বীনের মেহনত নিয়ে আসেন, বলতেছেন যে ওই এক রাস্তার মধ্যেই কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের কামিয়াবি আর সফলতা, এই ছাড়া আর কোনো রাস্তা নাই। যে কোনো ধরনের মানুষ দুনিয়ার মধ্যে কামিয়াবি আর সফলতা পাইতে চায়, তার জন্য একমাত্র রাস্তাই হয়েছে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দ্বীন মতো জীবনযাপন করা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত মতো ঈমান গ্রহণ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো জীবনযাপন করা। বলতেছেন যে এই ছাড়া আর কোনো রাস্তা নাই। বলতেছেন যে ভাই, আজকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু বড় দয়া করছেন, বড় মেহেরবানি করছেন। আজকে আমাদের ব্যক্তিগত সমস্যা শুধু এতটুকুই না, আজকে পুরো দুনিয়ার মানুষের সমস্যা। বলতেছেন যে ভাই, কিভাবে মানুষ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায়, জান্নাতবাসী হয়। বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু বড় দয়া করছেন, ওই মেহনতকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু ব্যাপক আকারে সমস্ত মানুষের মধ্যে চালু করছেন। সব ধরনের মানুষের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু দয়া এবং মেহেরবানি করে ওই মেহনতকে চালু করছেন, যেই মেহনতের দ্বারা মানুষের জিন্দেগির মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই আনিত দ্বীন আসে, যে দ্বীনের দ্বারা আল্লাহ জাল্লা শানুহু দুনিয়া এবং আখিরাতে সফলতা দান করবেন। বলতেছেন যে আল্লাহ বড় মেহেরবানি করে ওই দ্বীনকে, ওই মেহনতকে ব্যাপক করে দিয়েছেন। বলতেছেন যে ভাই, আজকে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের দ্বারা এটাই চাওয়া হইতেছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খতমে নবুয়তের উসিলায় যে জিম্মাদারি উম্মতের উপর আসছে, ওই জিম্মাদারি কিভাবে উম্মত পুরা করে সমস্ত মানুষ সিরাতে মুস্তাকিমের উপরে আসে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই আনিত দ্বীনের উপরে আসে এবং তারা দুনিয়াতেও কামিয়াবি আর সফলতা নিয়ে নেয় এবং আবাদুল আবাদ জিন্দেগির কামিয়াবি আর সফলতা অর্জন করে দুনিয়া থেকে যায়। अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक सुन्नत है, जैसे इंसानों की जिस्मानी जरूरतों के पूरा करने के लिए अल्लाह ने दुनिया में खेती बाड़ी और जमीन की मेहनत को चलाया है। वो जमीन की मेहनत जब होती है, किसान जमीन पर मेहनत करता है, अपने बस की कोशिश करता है, जमीन पर हल चलाता है, बीज डालता है, पानी पिलाता है, ये इसके बस की है, इतना ये करता है। बाकी अल्लाह अपनी कुदरत से उस बीज को फाड़ कर उसे उगाते हैं और उसकी परवरिश तरबियत करते हैं, यहाँ तक कि मेरे भाइयों, एक मन गेहूं के मुकाबले में अल्लाह ताला शानो कई मन गेहूं उसे वापस करते हैं, जिसके जरिए इंसानों के खाने पीने की तमाम जरूरतें अल्लाह ताला पूरी करते हैं। एक खेती है, जमीन की पर मेहनत करना एक मेहनत है, जिस मेहनत के नतीजे में अल्लाह ताला शानो अपनी कुदरत से इंसानों की परवरिश का पूरा निजाम करते हैं। ऐसे ही मेरे दोस्तों, ये इंसानों की रूहानी में जरूरत है, इंसानों की रूहानी जरूरत, हिदायत और हिदायत वाली जिंदगी, जिस पर मेरे दोस्तों इंसान की रूह बनती है और जिस पर इंसान अल्लाह जिसके जरिए इंसानों में अल्लाह की अब्दियत वाली जिंदगी आती है और जिसके जरिए इंसानों में अखलाक आते हैं, इसारो हमदर्दी आती है, भाईचारगी आती है, ईमानदारी और दयानतदारी आती है और इंसानों में एक दूसरे के कसूर को माफ करने का जज्बा आता है और इंसानों में एक दूसरे की खिदमत करने का जज्बा पैदा होता है। इंसानों में अदल इंसाफ आता है, अदल इंसाफ और सिफत एहसान, ये इंसानों में सिफात पैदा होती है। इसके लिए अल्लाह ताला शानहू ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत की और ईमान की एक मेहनत देकर भेजा है। जब ये मेहनत वजूद में आएगी और ये मेहनत वजूद में लाई जाएगी, तो इस मेहनत के वजूद में आने पर आसमान से हिदायत उतारी जाएगी। जैसे किसान जमीन पर मेहनत करता है और बीज बो देता है, अल्लाह अपने कुदरत से उस जमीन के अंदर से मेरे दोस्तों खेती को उगाते हैं और अल्लाह ताला अपने कुदरत से इंसानों की खाने पीने की जरूरत को पूरी करते हैं। ऐसे जब ये मेहनत वजूद में आएगी और ये उम्मत इस मेहनत को सही उसूल और मेहनत के साथ और नबवी तरीके पर इस मेहनत को लेकर उम्मत खड़ी होगी, तो अल्लाह ताला इस मेहनत के वजूद में आने पर आसमानों से
दिलों में हिदायत के नूर को उतारेंगे और इंसानों की रूहानी जरूरतें जो है वो अल्लाह आपके कुदरत से पूरी करेंगे, बशर्ते को वो मेहनत वजूद में आए। বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ পাকের নিজাম এবং নিয়ম হয়েছে যখন নাকি মেহনত করা হয়, হেদায়েতের মেহনত করবে তখন হেদায়েত ওজুদে আসবে, রুহানি লাইনের মেহনত করবে তখন রুহানি লাইনের হেদায়েত ওজুদে আসবে। বলতেছেন যে ভাই যেরকম মানুষের শারীরিক জরুরতের জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নিজাম হয়েছে, মানুষ জমিনে মেহনত করবে, সে হাল চাষ করবে, পানি দেবে, বিভিন্ন লাইনে মেহনত করবে, সে জমিনের মধ্যে ধান বুনবে, গম বুনবে, বোনার পরে বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নিজাম হয়েছে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর বাকিগুলি যে ওই দানাকে ফাটানো, ওই দানা থেকে গাছ বাহির করা, ওই গাছকে বড় করা এবং ওই গাছ থেকে ফল বাহির করা, বলতেছেন যে এই সবগুলি আল্লাহ জাল্লা শানুহু কুদরতের দ্বারা পুরো করে দেন এবং আল্লাহ জাল্লা শানুহু তার শারীরিক জরুরতের ব্যবস্থা এই লাইনে আল্লাহ জাল্লা শানুহু করে আসতেছেন। আল্লাহ পাকের নিজাম এবং নিয়ম তার শারীরিক লাইনের ব্যবস্থা আল্লাহ জাল্লা শানুহু এইভাবেই করতেছেন। বলতেছেন যে ভাই ঠিক তদ্রূপেই আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নিজাম এবং নিয়ম হয়েছে তার রুহানি লাইনের যে জরুরত আছে ওই জরুরত পুরো হওয়ার জন্য সে তার রূহ শক্তিশালী হবে, তার রূহের মধ্যে এই অবস্থা আসবে, সে আব্দিয়ত এবং সে যে আল্লাহ পাকের গোলাম, আল্লাহ পাকের বান্দা, ওই মতো জীবন যাপন করবে, তার জিন্দগিতে আদল ইনসাফ আসবে, তার জিন্দগির মধ্যে অন্যকে মাফ করে দেওয়া আসবে, তার মধ্যে ইনসাফ আসবে, তার মধ্যে আখলাক আসবে, তার মধ্যে সিফাতে ইহসান আসবে, সে জমিনে আল্লাহ পাকের বান্দা হয়ে জীবন যাপন করবে, আল্লাহর সাথে তার গভীর সম্পর্ক হবে, ঈমানি লাইনে সে উন্নতি করবে, সিরাতে মুস্তাকিমের উপরে আসবে। বলতেছেন যে ভাই এই এক মেহনতের জন্য হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটা মেহনত দিয়ে দুনিয়াতে পাঠাইছেন, দাওয়াতের মেহনত, ঈমানের মেহনত। বলতেছেন যে যখন নাকি ওই মেহনত মানুষ এই জমিনের মধ্যে করবে, ওই মেহনত নিয়ে খাড়া হবে। বলতেছেন যে ভাই যেরকম জমিনের মধ্যে মেহনত করার দ্বারা আল্লাহ জাল্লা শানুহু তার শারীরিক লাইনের জরুরত পুরো করার জন্য কুদরতি ভাবে কুদরতে আল্লাহ জাল্লা শানুহু তার জন্য সব লাইনের ব্যবস্থা করেন, ঠিক তদ্রূপেই হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দাওয়াতের মেহনত নিয়ে যখন নাকি মানুষ রুহানি লাইনের খাদ্যের জরুরত পুরো হওয়ার জন্য খাড়া হবে। বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ জাল্লা শানুহু তার কুদরতের দ্বারা আসমান থেকে তার জন্য হেদায়েতের ব্যবস্থা করবেন। বলতেছেন যে ভাই দিনের মধ্যে হেদায়েতের নূরকে ঢালবেন, আল্লাহ জাল্লা শানুহু তার রুহানি লাইনের খাদ্য যেটার দ্বারা তার উন্নতি হবে, তার ঈমানের উন্নতি হবে, তার আখলাকের উন্নতি হবে, তার জিন্দেগির উন্নতি হবে, তার মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দিন মতো জীবনযাপন করার শখ এবং আগ্রহ পয়দা হবে, তার শক্তি পয়দা হবে। বলতেছেন যে ভাই এই সব লাইনের জরুরত আল্লাহ জাল্লা শানুহু ওই মেহনতের দ্বারা আসমান থেকে কুদরতের দ্বারা পুরো করবেন, যেরকম তার শারীরিক লাইনের জরুরত পুরো হওয়ার জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহু কুদরতের দ্বারা তার সব ব্যবস্থা করেন। বলতেছেন যে ভাই তদ্রূপে আল্লাহ পাকের নিয়ম মতো যখন নাকি বান্দা ওই হেদায়েতের মেহনত নিয়ে খাড়া হবে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দাওয়াতের মেহনত নিয়ে খাড়া হবে, সিরাতে মুস্তাকিমের মেহনত নিয়ে খাড়া হবে। বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ জাল্লা শানুহু কুদরতের দ্বারা প্রত্যেকের হেদায়েতের ইন্তজাম করবেন, প্রত্যেকের দিলের মধ্যে হেদায়েতের নূরকে ঢালিয়ে দেবেন। हमारी दीनी जरूरत भी अल्लाह इसी से पूरा करेगा, हमारे बाल बच्चों की दीनी जरूरत को, हिदायत की जरूरत को खुदा इससे पूरा करेगा और पूरी उम्मत मुस्लिमा की ये हिदायत और दीन की जरूरत जो है अल्लाह इस मेहनत के जरिए पूरी करेगा और पूरी इंसानियत और बशरियत के लिए अल्लाह ताला वल्लज़ीन इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ये मुहाजिरीन और अंसार ये कौन है? ये अल्लाह के दीन की मेहनत के तकलीफ लेकर चलने वाली दो जमातें जिन्होंने अपनी जान और माल को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहज पर मेरे दोस्तों कुर्बान किया और लगाया। उनकी नहज पर हम अगर चले और दावत की मेहनत के माने क्या है? दावत की मेहनत के माने ये हैं, आज हमारी जुबानें मखलूक की ताकत और कुव्वत को बोल रही हैं और आज हमारी जुबानें मौत से पहले की दुनिया के हालात को बोल रही हैं और आज हमारी जुबानें मेरे दोस्तों चीजों को बोल रही हैं। इसके बजाय हम अपनी जबानों से अल्लाह की कुदरत को बोले, अल्लाह की बड़ाई को बोले, इंसानों को अल्लाह की कुदरत से मुतासिर करें। और मेरे भाइयों, हम दुनिया को बोलने के बजाय अपनी जबानों से आखिरत को बोले, हम चीजों को बोलने के बजाय अपनी जबानों से आमाल को बोलने वाले बने, आमाल की दावत देने वाले बने।
یہ میرے دوستوں نبی کی دعوت کی ترتیب ہے، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی قدرت کو سمجھانا، آخرت کی طرف دعوت دینا، اعمال پر خدا کے احکام پر زندگی کے بننے کی دعوت دینا. یہ دعوت ہماری زندگی میں زندہ ہو، ہم خود دعوت دینے والے بنے، ہمارا بچہ دعوت دے رہا ہو، ہماری عورتیں ان دونوں کو بول رہی ہوں، ہم اپنے گھروں میں یہ بول رہے ہوں، ہماری دکانوں میں یہ دعوت ہو، ہماری آفسوں میں یہ دعوت ہو، ہم دنیا کی کسی جگہ پر ہو، ہماری زبان کا یہ بول ہو، اللہ بڑی قدرت والا ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو کرے گا وہ ہوگا، اور اس کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا، اور اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور اس کی ماننے میں کامیابی ہے اور اس کی نہ ماننے میں سراسر ناکامی ہے. یہ زبان کی دعوت ہماری ہر جگہ ہر حال میں ہم دینے والے بنے، اور اس کو ایک فرد امت کی زندگی میں زندہ کریں. ایک تو میرے دوستوں نبی کی محنت میں ایک تو دعوت ہے، اور دوسرا نبی کی محنت میں اللہ نے جو انسانوں کی جہالت کو دور کرنے اور انسانوں کی کامیابی کے لیے اپنے کلام پاک کو اپنے علم کو اتارا ہے، اس علم کے ذریعے اللہ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کی راہ بتائی ہے. اس علم کی محنت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت میں ہے. تعلیم ایمان کے حلقے اور تعلیم کے حلقوں کے ذریعے ایک ایک فرد امت اللہ کے وعدوں کا یقین حاصل کر رہا ہو اور اللہ کی قدرت کا یقین دل میں اتار رہا ہو اور اپنے آپ کو جہالت سے نکال رہا ہو. تعلیم کے حلقے یہ دوسرا ایک عمل ہے، اور تیسرا عمل عبادت اور ذکر الہی. اس کا ایک عمومی ماحول ہر فرد امت کی زندگی میں اللہ کی عبادت کا جذبہ تھا، اور اس عبادت کو لے کر ہر فرد امت دنیا میں چلا تھا. یہ تیسرا ایک عمل تھا. اور چوتھا کام خدمت. ہر ایک کا جذبہ یہ تھا میں قربان ہو جاؤں میرے بھائی کے لیے، میں کام آ جاؤں میرے بھائی کو، میں بھوکا رہوں میرا بھائی کھا لے، اور میں تکلیف اٹھا لوں میرا بھائی راحت میں رہے. یہ ہر فرد امت کی خدمت کا جذبہ ہر فرد امت میں تھا. یہ چار اعمال نبوت ہیں. یہ چار اعمال حضور کی دعوت کی محنت کے اعمال ہیں. جب یہ اعمال مسلمان اپنی زندگی میں زندہ کرے گا اور ہر گھر میں زندہ ہوں گے اور ہر گلی میں زندہ ہوں گے اور ہر جگہ یہ مسلمان ان اعمال کو زندہ کرتے چلے گا، اللہ تعالیٰ شاد ہو خوش ہو کر آسمان سے ہدایت اتارے گا، اس کے لیے ہدایت اتارے گا، اس کی اولاد کے لیے ہدایت اتارے گا، اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت ضرور خدا اتارے گا. اس لیے میرے بھائی کہا جا رہا ہے جو مسلمان جس حال میں ہے وہ اپنی حال کو نہ دیکھے بلکہ یہ سوچے میں حضور کا امتی ہوں، اور میں حضور کا امتی ہونے کے اعتبار سے پوری انسانیت اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ذمہ داری میرے پر ہے. میری ہلاکت سے میں بچوں اور انسان ہلاکت سے بچے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. اس دین کے لیے محنت کرنا میرے ذمہ ہے. لہذا ہم سب اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کر اس محنت کو زندگی میں زندہ کریں تاکہ اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی بنا دے. তো বড় ভাই এই মেহনতের মধ্যে আমাদের হেদায়েত এবং আমাদের ছেলে মেয়েদের হেদায়েত এবং আমাদের পাড়া প্রতিবেশীর হেদায়েত এবং সমস্ত মানুষের হেদায়েত বলতেছেন যে মেহনতের কথা বলা হয়েছে রুহানি লাইনের মেহনত, এই মেহনত আম্বিয়া আলাইহিম হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে আসছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনকে যেই মেহনতের উপর উঠাইছেন বলতেছেন যে ভাই যখন নাকি ওই মেহনতকে ওই তরিকা মতো করা হবে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেহাজে করা হবে, সহি উসুলের সাথে করা হবে, সহি নেহাজে করা হবে এবং ওই তরিকা মতো করা হবে যেই তরিকায় সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন করেছেন। বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু ওই মেহনতের দ্বারা আমাদের হেদায়েতের ফয়সালা করবেন, আমাদের ছেলে মেয়েদের হেদায়েতের ফয়সালা করবেন, আমাদের ঘরের মধ্যে দিন আসবে, আমাদের জিন্দেগির মধ্যে দিন আসবে, সমস্ত মানব জাতির মধ্যে দিন আসবে, সমস্ত মানব জাতির মধ্যে সফলতার রাস্তা খুলবে। বলতেছেন যে ভাই হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনকে যে মেহনতের উপর উঠাইছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনের মধ্যে দুইটা ভাগই পাওয়া যায় যাদের ব্যাপারে কোরআনে পাকের মধ্যে উল্লেখ আসছে আস-সাবিকুনা আল-আউয়ালুনা মিনাল মুহাজিরিন ওয়াল আনসার, মুহাজির এবং আনসার হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মতো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতানো দ্বীনের তাকাজা মতো তারা নিজের জান আর মালকে ব্যয় করেছেন। আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাদের ব্যাপারে এলান করে দিয়েছেন, তাদের উপরে আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন, তারাও আল্লাহ পাকের উপরে সন্তুষ্ট হয়েছেন। বলতেছেন যে ভাই হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে যে মেহনতের উপর উঠাইছেন, যে জান আর মালের কুরবানির উপর উঠাইছেন, যে দ্বীনের জন্য জান আর মালকে লাগানোর কুরবানির উপর উঠাইছেন। বলতেছেন যে ভাই আজকে দাওয়াত তাবলীগের দ্বারা ওই কথাই বলা হইতেছে যে আমাদের মধ্যে ওই মেহনত চালু হয়ে যায়, আমাদের জিন্দেগির মধ্যে ওই মেহনত চলে আসে যেই মেহনতের উপরে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় মেহনত করেছেন, জান আর মালকে কুরবানি করেছেন। বলতেছেন যে
ভাই আমরাও যখন নাকি আমাদের নিজ নিজ জায়গায় থাকা অবস্থায় ওই মেহনতকে নিয়ে খাড়া হবো, বলতেছেন যে ভাই আজকে দুনিয়ার যে কোনো জায়গায় যাওয়া হয়, বলতেছেন যে প্রত্যেকের মুখে দিয়ে একটা কথাই বাহির হইতেছে, বলতেছেন যে প্রত্যেকে মাখলুকের বড়াই আর বড়ত্বের কথা, মাখলুকের শক্তি আর ক্ষমতার কথাই আলোচনা করতেছে, বলতেছেন যে মৃত্যুর আগের অবস্থা নিয়েই আলোচনা করতেছে, জিনিস নিয়ে আলোচনা করতেছে। বলতেছেন যে ভাই যখন নাকি আমরা ওই দাওয়াত নিয়ে খাড়া হবো, সমস্ত মানুষের সামনে আল্লাহ পাকের বড়াই আর বড়ত্বের কথা আলোচনা করবো, যাতে মানুষের দিলের ভিতরে আল্লাহ জাল্লা শানহুর বড়াই আর বড়ত্ব বসে যায়, আল্লাহ পাকের কুদরত আর ক্ষমতার ইয়াকিন বসে যায়, আল্লাহ জাল্লা শানহুর ক্ষমতা তারা মেনে নেয়। বলতেছেন যে আল্লাহ পাকের বড়াই আর বড়ত্ব এত বেশি আলোচনা করা, ঘরের মধ্যে আলোচনা করবো, আমাদের বিবি বাচ্চারা আলোচনা করবে, আমাদের পরবর্তী বিষয়রা আলোচনা করবে, আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যেও আল্লাহর বড়াই বড়ত্বের কথা আলোচনা হবে, আমাদের অফিস আদালতে, আমাদের রাস্তাঘাটে, আমরা যেই কোনো অবস্থায় থাকি, যেখানে থাকি, যখন নাকি আল্লাহ পাকের বড়াই আর বড়ত্বের কথা আলোচনা করব, মৃত্যুর আগের অবস্থা নয়, মৃত্যুর পরের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করব, এবং জিনিস নিয়ে আলোচনা করব না, বরং আমাল নিয়ে আলোচনা করব, আল্লাহ পাকের হুকুম নিয়ে আলোচনা করব, যে আল্লাহ পাকের হুকুমের মধ্যে কামিয়াবি আর সফলতা। বলতেছেন যে ভাই যখন নাকি এই কথা সর্ব জায়গায় আলোচনা হবে, সর্ব ব্যক্তির মধ্যে আলোচনা হবে, ঘরে আলোচনা হবে, ব্যবসার মধ্যে হবে, রাস্তাঘাটে হবে, বাজারে হবে, সর্ব জায়গায় হবে, বলতেছেন যে ভাই তখনই মানুষের দিলের ভিতরে আল্লাহর বড়াই আর বড়ত্ব বসবে, মানুষ আল্লাহ পাকের হুকুমকে মানে নেবে, মানুষ আল্লাহ পাকের আখিরাতের কথা স্মরণ করবে, এবং তারা জিনিসের বিপরীতে তারা আমালের উপরে ইয়াকিন আনবে, এবং আমালের দ্বারা কামিয়াবি আর সফলতার ইয়াকিন তারা আনবে। বলতেছেন যে ভাই হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনতের মধ্যে এই কয়েকটা জিনিসই পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম তো এটা পাওয়া যায় হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনতের মধ্যে দাওয়াত। বলতেছেন যে মখলুকের আলোচনা ছেড়ে দিয়ে একমাত্র আল্লাহর বড়াই বড়ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা, আল্লাহ পাকের ক্ষমতার শক্তি আর কুদরত সম্বন্ধে আলোচনা করা, যাতে মানুষের দিলের ভিতরে আল্লাহর বড়াই আর বড়ত্ব বসে যায়। দুনিয়ার আলোচনা ছেড়ে দিয়ে আখিরাতে মৃত্যুর পরে অবস্থাগুলি নিয়ে আলোচনা করা, এবং জিনিসের আলোচনা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ পাকের হুকুমের আলোচনা করা, আমাদের মধ্যে কামিয়াবি আর সফলতা এই কথা আলোচনা করা। বলতেছেন যে নবীর দাওয়াতের মধ্যে, নবীর মেহনতের মধ্যে এই দাওয়াত পাওয়া যায়। দ্বিতীয় জিনিস যেটা পাওয়া যায়, বলতেছেন যে মানুষের জেহালাত আর অজ্ঞতার মধ্যে আছে, যাতে মানুষের ভিতর থেকে জেহালাত আর অজ্ঞতা দূর হয়ে যায়। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমানি ইলম নিয়ে আসেন, এবং সেই ইলমের মধ্যে কামিয়াবি আর সফলতা, মানুষ কিভাবে দুনিয়াতে জীবনযাপন করবে, মানুষের জিন্দেগি কিভাবে আল্লাহ পাকের হুকুম মতো হবে, নবীর তরিকা মতো হবে। বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানহুর পক্ষ থেকে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা ইলম নিয়ে আসেন, ওই ইলমের মধ্যে ওই মতো জীবনযাপন করার মধ্যেই মানুষের কামিয়াবি আর সফলতা। এই জন্য তালিম নিয়ে আসেন, যাতে তালিমের হালকায় বসে, ইমানি তালিমের হালকায় বসে, এবং আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবনযাপন করার মধ্যে যে কামিয়াবি আর সফলতা, তার মাবার ফজিলতের তালিমে বসে মানুষের দিলের ভিতরে আল্লাহ পাকের হুকুমের ইয়াকিন পয়দা করা, আল্লাহ পাকের ওয়াদার ইয়াকিন পয়দা করা। বলতেছেন যে এই তালিমের হালকা এবং তালিমের মেহনত নিয়ে আসেন। দ্বিতীয় হয়েছে ইবাদত, জিকির ইবাদতের মেহনত নিয়ে আসেন, যাতে মানুষের মধ্যে ইবাদত জিন্দা হয়, মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করে, গাফলাতে মাস থেকে দূর হয়, আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবনযাপন আসে। বলতেছেন যে চতুর্থ মেহনত নিয়ে আসেন খেদমতের মেহনত, যে প্রত্যেকটা মানুষ এই কথা মনে করবে যে আমি শেষ হয়ে যায় তবুও আমার ভাই শান্তি পায়, আমার নষ্ট হয় তবুও আমার ভাইয়ের উপকার হয়ে যায়। বলতেছেন যে প্রত্যেকের মধ্যে অপরের হামদর্দি, অপরের ভাই চাওয়া, অপরের জন্য নিজেকে পিছনে রাখা। বলতেছেন যে ভাই এই চারটা মেহনতি নিয়ে আসছেন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বলতেছেন যে যখন নাকি আমরা এই মেহনত নিয়ে খাড়া হবো, এই মেহনতকে করতে থাকবো, বলতেছেন যে ভাই করতে করতে আল্লাহ জাল্লা শানহু শুধু আমাদের হেদায়েতের জরুরত না, আমাদের বিবি বাচ্চা, আমাদের ঘর বাড়ি, আমাদের পাড়া প্রতিবেশী, পুরা দুনিয়ার মানব জাতির হেদায়েতের ফয়সালা করবেন। যখন নাকি আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই মেহনতকে, ওই তরিকা মতো, যে তরিকা মতো সাহাবায়ে কেরাম নিজের জান আর মালকে কোরবানি করে মেহনত করেছেন, মেহনতকে জিন্দা করেছেন, বলতেছেন যে ভাই আমরাও যখন নাকি ওই মেহনতকে ওই তরিকা মতো, ওই কোরবানির সাথে সাহাবায়ে কেরামের নেহাজে করতে থাকবো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসুল এবং আদাবের সাথে করতে থাকবো, এবং ওই মেহনতগুলি পুরা করতে থাকবো, আল্লাহ জাল্লা শানহু আমাদের হেদায়েতের যত জরুরত আছে, হেদায়েতের যত লাইন আছে, আল্লাহ জাল্লা শানহু কুদরতের দ্বারা আমাদের বিবি বাচ্চা, আমাদের পাড়া প্রতিবেশী এবং तमाम সমস্ত মানব জাতির হেদায়েতের সমস্ত জরুরতকে আল্লাহ কুদরতের দ্বারা পুরা করে দেবেন। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला शाह ने मौत तक हर इंसान को मौका दिया है ईमान के बनाने का और अल्लाह की अपनी जिंदगी लाने का, और अल्लाह के दीन की मेहनत के जिंदा करने का मौका अल्लाह ने हर एक को मौत तक दिया है। मौत के बाद फिर ये मौका इंसानों के हाथों से निकल जाएगा,
اور موت آنے کے بعد یہ جو دنیا جس کے پیچھے انسان اپنی تمام طاقت لگا رہا ہے، موت کے آنے کے ساتھ یہ دنیا چھوٹے گی، اور موت کے بعد اس کے سامنے جب حالات آئیں گے وہاں اس کے ایمان کے بغیر کام نہیں چلے گا، وہاں دین کے بغیر کام نہیں چلے گا، وہاں ایمان اور دین اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر اس نے موت سے پہلے ایمان کو اور دین کو زندگی میں حاصل کیا ہوگا اور اللہ نے جو ذمہ داری اس پر رکھی تھی اس ذمہ داری کو پورا کیا ہوگا تو موت کے بعد یہ ہمیشہ کی کامیابی دیکھے گا۔ اگر دنیا میں اس نے اسی طرح زندگی گزار لی، ایمان اور ایمانی زندگی سیکھی نہیں، اللہ کی ذمہ داریوں کو پورا کیا نہیں، تو موت کے بعد انسان خون کیا شروع ہوئے گا، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ارے انہیں بٹھاؤ نا، کہاں جا رہے ہیں؟ মেহরবানি করে বসে একটু বসে পড়ি, এখানে শেষ হয়ে যাবে অল্প সময় তো। বসে পড়ি ভাই, আমাদের তো আর সারা বছরের সুযোগ মিলবে না, এই অল্প সময়। মুসলমান ভাই একটু হমদর্দি তো করো, কেউ উঠে से दिखा दो तो कि भाई क्यों नुकसान উঠতেছি, আশেপাশের ভাইয়েরা মহব্বতের সাথে বসাই দিই। ভাই সারা বছরে তো আমরা 2-4 দিনই তো সুযোগ পাই, এই জন্য কোরবানির সাথে একটু বসি, একটু পরেই তো আমাদেরকে ছেড়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। آج کی اللہ ہدایت کے لیے دین کے لیے گھنٹہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، کیسے ملے گی ہدایت؟ তো বলতেছেন যে ভাই আমরা একটু অল্প সময়ের জন্য যদি কোরবানির জন্য তৈরি না হই তো আমরা যে হেদায়েত চাইতেছি হেদায়েত কিভাবে পাবো? کیا دکان پر جب گر جائے بیٹھا پھر چلا گیا دکان چلے گی؟ বলতেছেন যে দোকানে যাইতে আমরা এরকম তাড়াহুড়া করি না, সেখানে ঘন্টাকে ঘন্টা বসে থাকি। دنیا کے کام ایسے کر رہے ہیں جب جی میں آئے بیٹھے جی میں آئے چلے گئے؟ বলতেছেন যে ভাই দুনিয়ার কাজের মতো এইভাবে করি না, যখন মনে চাইবে বসলাম, যখন মনে চাইবে উঠলাম, বরং সেখানে কত এহতেমাম গুরুত্ব দিই। এখানে হেদায়েতের মেহনতের জন্য একটু বসি ভাই, মেহরবানি করে বসি, যারা আশেপাশে দাঁড়ানো আছে পাশের ভাইরা মহব্বতের সাথে বসাই দিই। دنیا تو کوئی چیز کسی کوئی قیمت نہیں، دین بغیر مجاہدے کے نہیں ملے گا، ہدایت مجاہدے کے بغیر نہیں ملے گی۔ বলতেছেন যে ভাই দুনিয়াতে যে কোনো অবস্থা আসে যাবে, কিন্তু হেদায়েত তো মেহনত আর কোরবানি ছাড়া পাওয়া যাবে না। এই জন্য হেদায়েতের জন্য একটু কোরবানি দিতে হবে, একটু কষ্ট করতে হবে। مجاہدے کے معنی تو یہی ہے نا کہ اللہ کے دین کے تقاضوں، اپنی چاہتوں کو، اپنی خواہشات کو دبانا۔ তো বলতেছেন যে মুজাহিদার অর্থই তো হয়েছে এটা, যে দিনের তাকাদার জন্য নিজের চাহিদাগুলিকে একটু পিছনে রাখা, একটু দাবায় রাখা। کھانے پینے کو تھوڑا موخر کرو، খানা পিনাকে একটু দেরি করি, হয়তো আধা ঘন্টা দেরি হবে, কিন্তু আমাদের আসল কাজ تو پورا করা দরকার। تمہارے ذمہ داروں نے کہا کہ 3 بجے کے بعد ان کو کھانے کا موقع دینا ہے، تو ہم کھانے کا موقع دیں گے تمہیں۔ বলতেছেন যে ভাই আপনাদের জিম্মেদাররা তো এই কথা বলছেন যে 3টার পরে আমাদেরকে খাওয়া দাওয়ার জন্য সুযোগ দিতে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ, পেরেশান হওয়ার কিছু নাই। اطمینان سے بات سنو، মনোযোগ দিয়ে আমরা কথা শুনি মেহেরবানি করে। اور اپنے بارے میں سوچو ہم کہاں ہیں۔ বলতেছেন যে ভাই নিজের ব্যাপারে চিন্তা করা দরকার, আমরা কি অবস্থায় আছি। ہمارا حال تو یہ ہے کہ مسلمان سے پوچھو، مسلمان تیرے نبی کے طریقے پہ کیسے کھانا چاہے گا، تب مجھے بات پتا نہیں ہے۔ বলতেছেন যে ভাই আমাদের অবস্থা তো এরকম, যদি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় নবীর তরিকা আমাদের কিভাবে খাইতে হবে, তা আমরা বলবো আমরা জানি না। আমাদের অবস্থাতে এত اور مسلمان اپنے نبی کے طریقے پہ کیسے کمانا چاہے بتا کہ مجھے پتا نہیں ہے۔ যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে মুসলমান নবীর তরিকা মতো কিভাবে উপার্জন করতে হবে, তা আমরা বলবো জানি না। اپنے نبی کے طریقے پہ شادی کیسے کرنی چاہیے مجھے پتا نہیں۔ বিবাহ শাদী কিভাবে করতে হবে যদি জিজ্ঞাসা করা আমরা বলবো জানি না। نبی کے طریقے پہ کیسے چلنا چاہیے مجھے پتا نہیں۔ নবীর তরিকা মতো কিভাবে চলতে হবে তবে আমরা বলবো আমরা জানি না। باقی ہوں میں مسلمان، অথচ আমরা নিজেকে দাবি করি মুসলমান। آج کے مسلمان کا حال ایسا ہے، ہوں میں ڈرائیور، باقی کچھ پتا نہیں، کسے کلچ کہتے ہیں، کسے گیئر کہتے ہیں، کسے بریک کہتے ہیں، مجھے کچھ پتا نہیں، باقی ہوں میں ڈرائیور۔ তো বলতেছেন যে ভাই আমাদের মুসলমানের অবস্থা তো এরকম যে আমরা এই কথা বলি যে আমি যদি বলি এটা আমি ড্রাইভার, কিন্তু আমি কিছুই জানি না কোনটা গিয়ার, কোনটা পাড়া দিতে হবে, কোনটা ধরতে হবে, কোনটা ঘুরাইতে হবে। তো বলতেছেন যে আমাকে ড্রাইভার বলবে মানুষ। তো বলতেছেন যে আমরা নবীর তরিকার কোনো খবর নাই, এই হিসাবে আমরা তো দাবি করতেছি মুসলমান। এই জন্য আমাদের কত সতর্ক হওয়া দরকার, আমরা কত এহতেমামের সাথে কথাগুলি শুনে ওইভাবে জীবনে আনা দরকার। اس حال میں موت آ گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ বলতেছেন যে এই অবস্থায় যদি নাকি আমাদের মৃত্যু চলে আসে তো আমাদের কি অবস্থা হবে? یہ تو سوچو، এটা তো চিন্তা করার বিষয়। یہ سوچنے کی بات ہے۔ বলতেছেন যে ভাই এটা তো চিন্তা করার বিষয় আমার। اللہ نے موت سے پہلے جو زندگی دی ہے اپنے کو بنانے کے لیے دی ہے۔ বলতেছেন যে মৃত্যুর আগে যে সময় দিয়েছেন আমার জিন্দগি বাড়াইবার জন্যই তো দিয়েছেন। یہ دنیا کمینہ اور فانیہ کو بنانے کے لیے نہیں دی ہے۔ এই দুনিয়ার উন্নতির জন্য তো আমাদের এই জিন্দগি এত দামি জিন্দগি দেওয়া হয় নাই। ہمیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ আমাদেরকে দুনিয়ার জন্য সৃষ্টি করে নাই, দুনিয়া আমাদের উপকারের জন্য সৃষ্টি করা। ہمیں تو اللہ نے اسی زندگی دی تاکہ ہم اپنے آپ کو بنائیں۔ বলতেছেন যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে তো জিন্দগি এই জন্য দিয়েছেন নিজেকে নিজে তৈরি করে আখিরাতের জন্য। اس لیے میں تو اسی محنت ہے، এই জন্যই তো এই মেহনত। اور موت سے پہلے موقع ہے، موت کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ বলতেছেন যে আগে মৃত্যুর আগে আগেই সুযোগ, মৃত্যুর পরে কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না। اس لیے کہہ رہے ہیں اپنے حال پر ہم رحم کھائیں، এই জন্য আমাদের নিজের অবস্থার উপরে আমরা একটু চিন্তা করা দরকার, রহম খাওয়া দরকার, ভয়া করা দরকার। اپنی اولاد پر رحم کھائیں۔ নিজের সন্তানাদের উপরে রহম খাই। خدا کی قسم اتنا ایمان کا سیکھنا فرض ہے جو ہمیں خدا کے فرائض دکھا کر دے اور جو ہمیں
নিজে মাখলুকের দাসত্ব থেকে বাহির করে আল্লাহ পাকের দাসত্বের মধ্যে, আল্লাহ পাকের গোলামের মধ্যে আনা, এটাই তো আমাদের জিন্দগির মকসদ। तो जिंदगी को अपने अंदर अमली तौर पर लाने की मेहनत का नाम दावत की मेहनत है। বলতেছেন যে এই জিন্দগিকে নিজের জিন্দগির মধ্যে আনার মেহনতের নামই দাওয়াতের মেহনত। अगर हम अपने ईमान को सीखे बगैर मर गए तो हमारा क्या होगा? বলতেছেন যে আমরা ইমান শিক্ষা করা ব্যতীত যদি নাকি দুনিয়া থেকে যাই, মৃত্যুবরণ করি, তো আমাদের কি অবস্থা হবে? आज हमें सबकी फिक्र है, अपनी फिक्र नहीं। বলতেছেন যে আজকে আমরা সবার ফিকির করতেছি কিন্তু নিজের ফিকির করতেছি না এখন। हालांकि आदमी को अपनी फिक्र करनी चाहिए। অথচ নিজের ফিকির করা সর্বপ্রথম তো দরকার ছিল। और कुरान में अल्लाह ताला सबसे पहले इंसान को अपनी फिक्र करने को कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम। বলতেছেন যে কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ পাক তো হুকুম দিতেছেন সর্বপ্রথম নিজের ফিকির করার জন্য, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কু আনফুসাকুম। और ईमान वालों को खिताब है, বলতেছেন যে ঈমান ওয়ালাদেরকে আল্লাহ পাক হুকুম দিতেছেন, ओ ईमान वालों अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। হে ঈমানদাররা, তোমরা নিজেকে নিজে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। और अपने हाल औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। নিজের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, এটা হুকুম করেছেন আল্লাহ পাক। क्या मतलब इसका है? বলতেছেন যে এটার কি উদ্দেশ্য? अल्लाह का दीन जिंदगी में लाओ और अपनी औलाद को दीन सिखाओ ताकि जहन्नम से बच जाओगे। এটা অর্থ হয়েছে এটা নিজেকে নিজে দিনের উপরে আনা, মেহনত করে এবং নিজের সন্তানাদিকে দিন শিখাও যাতে তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায়। इसी दीन को जिंदगी में लाना है और इसी दीन को जिंदा करना है उम्मत में। বলতেছেন যে ভাই এই জিন্দগিকে নিজের জিন্দগির মধ্যে আনতে হবে এবং সমস্ত মানুষের মধ্যে এটাকে জিন্দা করতে হবে। आज हम दीन पर नहीं चल रहे, क्यों? जिससे कि हमें दीन के पर चलने की इस्तेदाद और ताकत बाकी नहीं रही। বলতেছেন যে ভাই আজকে আমরা দিনের উপরে চলতেছি না কেন? যেহেতু দিনের উপরে চলার শক্তি থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে গেছি। दावत की मेहनत छूटी, ईमान की मेहनत छूटी, उम्मत में से अल्लाह के अहकाम पर चलने की ताकत और कुव्वत खत्म हुई। বলতেছেন যে ভাই দাওয়াতের মেহনত ছুটে গেছে, ইমানের মেহনত ছুটে গেছে, এই জন্য উম্মতের থেকে দিনের উপরে চলার যোগ্যতা ছুটে গেছে। जब ये फिर जिंदा करेंगे तो अल्लाह फिर वो इस्तेदाद और ताकत हमने उम्मत में पैदा करेगा। বলতেছেন যে ভাই ওই মেহনতকে যদি নাকি আবার চালু করি, আল্লাহ জাল্লা শানহু ওই যোগ্যতা আমাদের মধ্যে আবার ফিরিয়ে দেবেন। अल्लाह ताला शानो उम्मत को कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारुल्लाह, ओ ईमान वालों अल्लाह के दीन के मददगार बनो। বলতেছেন যে আল্লাহ পাকের কথা হুকুম করতেছেন যে হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ পাকের সাহায্যকারী হও, আল্লাহ পাকের দ্বীনের সাহায্যকারী হও। अगर हक की मदद करेंगे तो बातिल की मदद करने से बच जाएंगे। বলতেছেন যে ভাই আমরা যদি নাকি হকের সাহায্য করি তবে বাতিলের সাহায্য করা থেকে আমরা বাঁচে যাব। अगर हक की मेहनत से और हक की मदद से हमने अपने आप को हटाया तो बातिल की तरफ जाएंगे। তো বলতেছেন যে ভাই হকের মেহনত থেকে, হকের সাহায্য থেকে যদি নাকি নিজেকে নিজে বাঁচাই, নিজেকে সরাই, তো বাতিলের সাহায্যের মধ্যে আমরা এমনি আগে যাব। इसलिए मेरे भाई मेरा अजीज और गुजारिश बात की है, हम अपने आप पर रहम खाएं, अपनी औलाद पर रहम खाएं, पूरी उम्मत पर रहम खाएं और अपनी जिंदगी की तरतीब को सही करें और अपने आप को दीन की मेहनत में अपने आप को खपाएं, जान और माल के साथ। जितना दीन की मेहनत में अपने आप को खपाएंगे, लगाएंगे, अल्लाह ताला ईमान और ईमानी जिंदगी अता फरमाएगा और ईमान और ईमानी जिंदगी उम्मत में जिंदा होगी। और इस ईमानी जिंदगी को अक़वाम आलम की इस उम्मत की इज्तिमाई जिंदगी में देखेंगे तो अक़वाम आलम को हिदायत की राहें मिलेंगी और हम हिदायत की दुनिया में जिंदा होने का जरिया बनेंगे। ये मामूली चीज नहीं है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। खुश नसीब है अल्लाह का वो बंदा जिसे अल्लाह खैर के दरवाजों की चाबी बना दे। বলতেছেন যে ভাই এই জন্য আমরা নিজের উপরে দয়া করি এবং নিজের ছেলে মেয়েদের উপরে দয়া করি এবং পুরো দুনিয়ার সমস্ত মানুষের উপরে দয়া করি যে আমরা ওই মেহনত নিয়ে খাড়া হই। এই মেহনতের উপরে সাহাবা ইকরাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই ইমানি মেহনত, ওই ইমানি জিন্দেগি মানুষের জিন্দেগিতে আসে, এই মেহনতকে নিয়ে খাড়া হই এবং ওই কুরবানির উপর উঠি। বলতেছেন যে ভাই তখন আল্লাহ জাল্লা শানহু আমাদের মধ্যে ওই দিনকে দিয়ে দিবেন, আমাদের বিবেচনাদের মধ্যে এবং পুরো আকওয়াম আলমের সমস্ত মানুষের জিন্দেগির মধ্যে ওই জিন্দেগিকে ফিরিয়ে দিবেন এবং আল্লাহ জাল্লা শানহু মানুষের জিন্দেগিকে ওই দিনের জিন্দেগির মতো করার যোগ্যতা দিয়ে ফিরিয়ে দিবেন। বলতেছেন যে ভাই এই জন্য আমরা ওই মেহনতের উপরে দাঁড়াই এবং নিজের উপরে দয়া করি, পুরো আলমের উপরে দয়া করি এবং ওই মেহনত নিয়ে যখন নাকি দাঁড়াইবো, বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ জাল্লা শানহু আমাদের জিন্দেগিকে সদাই দিবেন, ইমানি জিন্দেগি, দিনের জিন্দেগি আমাদের জিন্দেগির মধ্যে দিবেন এবং আমাদের পরিবার পরিজনের মধ্যে দিবেন এবং পুরো দুনিয়ার মানুষের ওই জিন্দেগির জরুরত পুরো করে দিবেন। বলতেছেন যে ভাই এত বড় একটা লক্ষ্যকে সামনে রাখি, এই দাওয়াতের মেহনত চলতেছে, এই জন্য বলা হইতেছে ওই মেহনতের উপরে আমরা উঠি এবং ওই মেহনত নিয়ে আমরা দাঁড়াই এবং এই মেহনত নিয়ে পুরো দুনিয়ার মধ্যে চলতে থাকি। आज कल पे मत डालो, देखेंगे, सोचेंगे, यूं सोचो मौत आ गई तो क्या होगा। हाँ, मेरी मौत आ गई तो क्या होगा, इससे पहले मेरा मौका है मैं अपनी जिंदगी को बना लूं। अल्लाह ने इज्तिमा में पहुंचाया है, इज्तिमा में खुदा ने रहम खा के पहुंचाया है
اور اجتماع میں اس لیے پہنچا اللہ دینا چاہتا ہے اگر ہم اپنے دامن کو پھیلائیں. اگر ہم اپنے دامن کو نہ پھیلاویں تو اللہ تو بے نیاز ہے. لہذا میرے بھائی میرا عزیزو، اللہ نے اسی لیے اپنے دین کی مدد کرنے والوں کی مدد کا وعدہ فرمایا تاکہ بندے قدم اٹھائیں جلدی سے اور اللہ کی طرف بڑھیں. اللہ تعالیٰ شان و قرآن پاک کو فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. او ایمان والو، اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو جمع دے গা. তো বলতেছেন যে ভাই এখন আর তো সময় নাই এই কথা যে আজকে করবো কালকে করবো, একদিনের পর একদিন আমরা টানতেছি। বলতেছেন যে ভাই এই কথা চিন্তা না করি, বরং এই কথা চিন্তা করি যে আমার কখন মৃত্যু চলে আসে, মৃত্যুর আগে আগেই তো আল্লাহ পাক আমাকে সুযোগ দিয়েছেন। বলতেছেন যে এই কথা মনে করি আজকে এই মেহনত নিয়ে এখন থেকেই আমরা পড়া শুরু করে দিই, এখন থেকেই নিয়ত করে এখান থেকে বাহির হয়ে যায়। তিনি বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ পাক কত বড় দয়া করছেন, আল্লাহ জাল্লা শানুহু এত বড় হেদায়েতের মেহনতের মধ্যে আমাদেরকে লাগাইছেন এবং ইস্তেমা পর্যন্ত পৌঁছাইছেন। বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ জাল্লা শানুহু তো আমাদেরকে হেদায়েত দিতে চাইতেছেন, এই জন্য এখানে পৌঁছাই দিয়েছেন। বলতেছেন যে এখন তো আমি আমার আঁচলকে ছড়াই দিতে হবে, আঁচলকে দিয়ে আঁচলকে ছড়াই আমি নিতে হবে। বলতেছেন যে ভাই নেওয়ার মনোভাব তো আমার থাকতে হবে। বলতেছেন যে ভাই এই জন্য আমরা আজকে কালকে করবো এরকম মনে না করি যে কখন আমার মৃত্যু চলে আসে, মৃত্যুর আগে আগেই তো আল্লাহ আমাকে সুযোগ দিয়েছেন এবং আমি যদি নাকি দিনের মেহনত করি আল্লাহ আমার সাহায্য করবেন, আল্লাহ আমাকে উৎসাহিত করতেছেন যাতে আমি তাড়াতাড়ি এই দিনের মেহনতের মধ্যে কদম দিই। এই জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলতেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইন তানসুরুল্লাহা ইয়ানসুরকুম ওয়া ইউসাব্বিত আকদামাকুম। হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার দ্বীনের সাহায্য করো, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব এবং দ্বীনের উপরে তোমাদেরকে জমাই দেব। বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ তো দেওয়ার জন্য আমাদেরকে চাইতেছেন, এখন আমি নেওয়ার জন্য মনোভাব নিয়ে এখনই কদম উঠাই এই মেহনতের জন্য দাঁড়াই দেওয়া এবং এই মেহনত শুরু করে দেওয়া। اللہ کے نبی نے دعائیں دی ہیں اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے اس کی تم مدد کر. میرے بھائیوں سوچو تو صحیح، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ، اللہ کے نبی کی دعائیں ہمارے ساتھ. اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے اللہ کے دین کی محنت کے لیے اور مدد کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے بارے میں امی جان عائشہ فرماتی ہیں ان کننا لننظر الى الهلال ثم الهلال ثلاثه الا في شهرين وما اوقد في ابيات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نارا. ہم ایک چاند بے چاند تین چاند دو مہینوں میں دیکھ لیا کرتے تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا. آج کوئی مسلمان ایسا نہیں بتا سکتے ہم کہ جس کے گھر میں 2 مہینوں میں چولہا میں جلا ہو. میرے بھائیوں ہم سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور آپ کے صحابہ نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں. یہ قربانی آج ہم سے نہیں چاہی جا رہی، ہم سے تو تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے نکلنے کو کہا جا رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں زیادہ نہ سوچو، اپنے بارے میں فیصلہ کرو. اللہ کی طرف کرو گے اللہ اپنی مدد کے ہاتھ بڑھا کر لے لے گا. میرے دوستوں اللہ کے جو ایک بارش پڑتا ہے اللہ ایک ہاتھ پڑتا ہے، جو ایک ہاتھ پڑتا ہے اللہ 2 ہاتھ پڑتے ہیں، جو چل کر آتا ہے اللہ دو کر لے لیتا ہے. اس لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی مدد کو وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کرو گے اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھا دے گا. اس لیے میں دوستوں بچہ ایسے بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے تشکیل ہو جانے کے بعد تو لمبا وقت نہیں لیا جائے گا، آپ کو موقع دیں گے لیکن جم کر سوچے اپنے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے اور ایک دوسرے کو تیار بھی کرے اور کھڑے ہو کر 4 مہینوں کے ارادے کر کے نام لکھائیں. বলতেছেন যে ভাই ওই ব্যক্তি কত বড় সৌভাগ্যশালী যাদেরকে আল্লাহ পাক ভালোর জন্য চাবিকাঠি বানিয়েছেন। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া দিতেছেন আল্লাহ ওই ব্যক্তিদেরকে সাহায্য করেন যারা দ্বীনের সাহায্য করছেন, আল্লাহ নিজে সাহায্য করার ওয়াদা করতেছেন যারা দ্বীনের মেহনত নিয়ে খাড়া হবে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া তাদের জন্য। বলতেছেন যে ভাই এই দ্বীনের জন্য হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি পরিমাণ কোরবানি করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন কি পরিমাণ কোরবানি করেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে কি অবস্থা গেছে। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলতেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের অবস্থাটা এমন ছিল আমরা এক চাঁদ দেখেছি, দ্বিতীয় চাঁদ দেখেছি, তৃতীয় চাঁদ দেখেছি, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে এই পরিমাণ খানার ব্যবস্থা হয় নাই যাকে চুলা দিয়ে যায় 2 মাস একাধারে এই পরিমাণ খানার ব্যবস্থা হয় নাই, যেগুলি পাকানোর ব্যবস্থা এই পরিমাণ খানা ছিল না। বলতেছেন যে ভাই কি অবস্থা, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে দ্বীনের জন্য কি পরিমাণ কোরবানি করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম কোরবানি করেছেন। বলতেছেন যে ভাই আজকে আমাদের সময় আছে আমরা চিন্তা করি, আজকে দেরি করার সময় নাই, আজকে আমাদের হেদায়েতের ব্যাপারে চিন্তা করি, পুরো আলমের অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করি। বলতেছেন যে ভাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া আল্লাহ পাকের ওয়াদা এই মেহনতের সাথে
এই জন্য বলতেছেন যে ভাই অল্প সময়ে আমরা তশকিল পুরা করি, প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গা দাঁড়াই, প্রত্যেক ক্ষেত্রের মধ্যে আমরা নাম দেখাই, 4 মাসের জন্য দেরি না করি, বরং 4 মাসের জন্য আমরা দাঁড়াই বলি, চিরার জন্য দাঁড়াই বলি। এরপরে ইনশাআল্লাহ আমাদের জরুরত থেকে আমরা ফারেক হবো। যতক্ষণ পর্যন্ত তশকিল শেষ না হয়, অল্প সময়ে আমাদের তশকিলটা পুরা হয়ে যায়, তারপরে ইনশাআল্লাহ আমরা আমাদের জরুরত থেকে ফারেক হবো। দাঁড়াই যাই, প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে দাঁড়াই, ক্ষেত্রের তশকিলের সাথীরা আমরা নাম দেখি, ওনাদেরকে আমরা ইন্তজাম করি, নজম করি। দাঁড়াই যাই, দাঁড়াই 4 মাসের জন্য, চিরার জন্য দাঁড়াই যাই, 4 মাসের জন্য দাঁড়াই যাই। হ্যাঁ ভাই, 4 মাসের জন্য ভাই। মাশাআল্লাহ, হিম্মত করে দাঁড়াই যাই প্রত্যেকে ভাই। আমরা চিন্তার বিষয় তিনি বলতেছেন যে আমরা চিন্তা করা দরকার। लेकिन तुम एक खड़े होकर खामोश मत हो जाओ, एक बात सुनो, जितने खड़े हुए हैं 4 महीने के लिए, ये कम से कम शाम तक एक साथी नया आदमी को तैयार करें 4 महीने के लिए। हाँ, अपनी बच्चों से जो लोग आए हैं, जो अभी तैयार होकर नहीं होकर तैयार करो, तश्कीलें करो, पूरा मजमा अल्लाह के नाम लेकर जिक्र करो। বলতেছেন যে ভাই আমরা যারা দাঁড়াইছি আমরা এতটুকু নিয়ত করি, সন্ধ্যা পর্যন্ত অন্য ভাইকে যারা এখনো নিয়ত করতে পারে নাই, আমাদের মহল্লা থেকে আসছে, তাদের পিছনে মেহনত করি, তাদেরকে বুঝাই, তাদেরকে তৈরি করবো। বলতেছেন যে ভাই এক একজনে অন্যকে তৈরি করি, তৈরি করতে করতে আমাদের জরুরত পুরা করবো বাকি সন্ধ্যা পর্যন্ত, যাতে আমরা এইভাবে মেহনত করি যে এই ইজতেমার সবাই আমার রাস্তা বের হয়ে যায়, কেউ বাকি না থাকে, প্রত্যেকের সাথেই আমরা কথা বলি, তশকিল করি, জেহেন বানাই, তার জরুরতের কথা শুনি, তাকে জেহেন বানাই, তৈরি করি। और हर मस्जिद में जमकर बैठो, सबको बिठाओ। বলতেছেন যে ভাই প্রত্যেক মজলিসের মধ্যে আমরা নিজেও জমে বসবো, অন্যকে বসাইবো, যাতে ধ্যানের সাথে কথা শুনতে পারে। अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमावे। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করেন এবং কবুল করেন। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।